हेलो गाइस मु मनीष आपको स्वागत जनाऊँ आमर यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड टेक रे आमे मनीष केते आधुनिक हो सारिलु आमे पृथ्वी बाहर को जाई चंद्र पृष्ठ रे पाद दे सारिछु महाकाश रे कोटि कोटि प्रकाश वर्ष दूर रे थिबा जिनिस को देखि पारुछु आम पाखरे विज्ञान अछि जहा आम बहुत गुडी प्रश्नर उत्तर दे वैज्ञानिक डाटा द्वारा आमे आमर अस्तित्व रे मध्य प्राय सठिक अनुमान करि पारिछु पृथ्वी जहाँकि आमर घर जो आम मनीष केते वर्ष हैला रही आसीचु जहाँकि केते कोटि वर्ष जीवन को आश्रय दे आसुछि ओ आज भी देउछि वैज्ञानिक मानक अनुसार पृथ्वी रे प्राय 87 लाख प्रजातिर जीव बसवास करती जेउथिरु मात्र 15% प्रजातिर जीव को आमे खोजिबारे सक्षम होई पारिछु किंतु एही समस्त जीव कोठु आसिले पृथ्वी रे जीवन आरंभ केमिति होइथिला एही प्रश्नर उत्तर जानिबा पई आमको समय रे पछकु फेरिबा पड़िबो हेले चलंतु जिबा आज 4.5 बिलियन वर्ष पछकु जेते बेले आमर पृथ्वी नुआ तयारी होइथिला आज ठारू 4.5 बिलियन वर्ष पूर्वे आमर पृथ्वी लाभार एक बड़ पिंड मात्र थिला जेउथिरे जीवन कोनोसी प्रकार संभव नथिला यार पृष्ठ रे आकाशरु छोट छोट पत्थर वर्षा होउथिला एही प्रक्रिया हजार हजार वर्ष पर्यंत चलिला धीरे धीरे आकाश मार्गरु होउथिबा एही पत्थर वर्षा बंद हो गला जहा द्वारा पृथ्वी ठंडा हेबाकु लागिला ओ पृथ्वी कठिन पृष्ठ सृष्टि हेला आज ठरु प्राय 3.9 बिलियन वर्ष तले पुणी एस्ट्रॉइड रो वर्षा आरंभ हो गला जाहाकू आमे कहू द लेट हेवी बम्बार्डमेंट एही समय रे एस्ट्रॉइड सहित बड़ बड़ उल्कापिंड मध्य पृथ्वी पृष्ठ रे पडुथिला किंतु यह पृथ्वीर दुर्भाग्य नथिला यह थिला पृथ्वीर सौभाग्य जहाँकि आगकू पृथ्वी रे जीवन संभव पाई पथ परिष्कार करथिले कारण एही उल्कापिंड गुड़िक निज सहित बहुत दुर्लभ जिनिस नहीं आसथिले एमाने निज सहित बरफर क्रिस्टाल को पृथ्वी को आनिथिले जहाँकि परे परे पृथ्वी रे जल रे परिणत हैला मात्र एते शीघ्र होई नथिला जेतेबेले आकाश मार्गरु एही उल्का गुड़िक पृथ्वी पृष्ठ रे पडुथिले सेतेबेले विस्फोरण जोगु हीट बाहरुथिला एवं एही गरम जोगु सेही बरफ क्रिस्टाल गुड़िक बाष्प होई गले एवं सेथिरे थिबा एलिमेंट्स गुड़िक वायुमंडल सृष्टि कले जोथिरे नाइट्रोजन और अन्य गैस गुड़िक थिले ओ ता सहित जल बाष्प आकार रे पृथ्वी चारिपटे व्यापी गले पुणी जेतेबेले एही एस्ट्रॉइड वर्षा कमीबाकू लागिला ओ धीरे धीरे बंद होई गला सेतेबेले एही बाष्प ठंडा होई वर्षा आकर पृथ्वी पृष्ठ को वर्षिबाकू लागिला जहा द्वारा पृथ्वी रे महासागर मानक निर्माण होला एबे पृथ्वी पाखरे जल और वातावरण मध्य थिला किंतु सेतेबेले वायुमंडल अनेक विषाक्त गैस रे परिपूर्ण थिला एवं पृथ्वी रे जीवन सृष्टि पई कौनसी प्रकार अनुकूल नथिला आज ठारू प्राय 3.8 बिलियन वर्ष पूर्वे पुणी एस्ट्रॉइड वर्षा हेबाकू लागिला मात्र एथर एही उल्कापिंड निज सहित केवल जल आनी नथिले एथर एही उल्कापिंड निज सहित मिनरल्स कार्बन्स प्रोटीन्स एवं एमिनो एसिड को आनिथिले जहाँकि समुद्र मानकर मिसेई देइथिले किंतु समुद्र तलरे तापमात्रा बहुत कम थिला एठारे सूर्य आलोक पहुंची पारि नथांता किंतु एबे भी समुद्र तल मानकर ज्वालामुखी विस्फोरण होउथिला जेउठारे एही ज्वालामुखी गुड़िक विस्फोरण घटाउथिले सेही स्थान मानकर जलर तापमात्रा जीवन सृष्टि पई अनुकूल थिला एवं सेही ठारे जीवन प्रथम थर पई आरंभ हेबाकू लागिला आमे भलो भाबरे जानि पारु नाही कि सेठारे जीवन सृष्टि केमिति हैला मात्र वैज्ञानिक मानक अनुमान अनुसार कोनोसी प्रकार सेही ठारे मिनरल्स एवं अमीनो एसिड जल सहित रासायनिक क्रिया करी जीवन आरंभ कले एवं जन्म हेले प्रथम एककोषी जीव सेमाने एक प्रकार बैक्टेरिया थिले सेमानक संख्या धीरे धीरे बढ़िबाकू लागिला एवं महासागर गुड़िक सेही बैक्टेरिया रु भरीगला बहुत वर्ष बीतिबा परे माने आज ठारू प्राय 3.5 बिलियन वर्ष पूर्वे महासागर मानकर एही बैक्टेरिया मानक संख्या एते बढ़िगला जे सेमाने परस्पर सहित मिसी पत्थर मानक भली गोटिए स्थान रे एकत्रित हेबाकू लागिले एवं एगुड़िक देखिबाकू पत्थर परि देखा जाउथिले जेउ मानकू कुहा जाय स्ट्रोमाटोलाइट्स एही गोटिए गोटिए पत्थर भली संरचना गुड़िक कोटि कोटि बैक्टेरिया मानकर बस्ती थिला एही बैक्टेरिया गुड़िक सूर्यालोक को खाद्य भाव व्यवहार करुथिले जहाकू आमे आज उद्भिद मानकर देखिबाकू पाऊ एही प्रक्रिया को कुहा जाय फोटोसिंथेसिस बा आलोक संश्लेषण एही प्रक्रिया रे एही बैक्टेरिया एक बायो प्रोडक्ट को उत्पन्न करुथिले जहा एक गैस थिला जहा कि ऑक्सीजन बा अम्लजान एही सूक्ष्म जीव माने पृथ्वी रे एक अमूल्य संपद निर्माण कले जहा पृथ्वी रे जीवन सृष्टि पाई सबुठारु बेसी महत्वपूर्ण एवं वास्तव रे ऑक्सीजन बिना सृष्टि रे केही बंची पारिबे प्राय 2 बिलियन वर्ष पर्यंत पृथ्वी रे ऑक्सीजन रो मात्रा लगातार बढ़ुथिला आज ठारू प्राय 1.5 बिलियन वर्ष पूर्वे
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ମହାଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ପୃଥିବୀର ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପଟେ କେବଳ ମହାସାଗର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ବା କ୍ରଷ୍ଟରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏହି ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏକ ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରୋଡିନିଆ। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ 18 ଘଣ୍ଟାର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 75 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ରୂପରେଖ ବଦଳୁଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଥିବା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ଲାର୍ଭା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ଏହି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାଦଲରେ ଘେରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲଗାତାର ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବା ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ପଥର ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ବନର ମୋଟା ପରତ ତିଆରି କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ମାତ୍ରା କମିଗଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପକୁ ଅଟକେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ବା ହିମଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଚାରିପଟେ ବରଫରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଆଇସ୍ ଏଜ୍ର ବି ଦିନେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପୁଣି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖିବାର ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବରଫ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ହିମଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଜଳ ତରଳ ରୂପରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହିମଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା, ମହାସାଗର ତଳମାନଙ୍କରେ କେତେକ ନୂତନ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଅକ୍ସିଜେନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ସେହି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଅନେକ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବରେ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 54 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାସାଗରମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୈବାଳ ଓ କେତେକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆନୋମାଲୋକାରିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିମଯୁଗ ସମୟର ସମୁଦ୍ର ତଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜିମର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବରୁ ପରେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ବିକଶିତ ହେଲା, ଯାହାକି ପିକାୟା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଜୀବ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବିକଶିତ ହେବାର ଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 46 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀ ନିଜକୁ 80% ବିକଶିତ କରିସାରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲେ? ସେତେବେଳେ କେବଳ ଜଳଭାଗରେ ଜୀବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଜୋନ ଲେୟର ନଥିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ହାନିକାରକ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ କିରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲେ ଯେ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ବା O3 ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଚାରିପଟେ ଘେରି ଯାଇ ଓଜୋନ ଲେୟରକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଡିଏସନରୁ ଆମକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଜୋନ ଲେୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୈବାଳ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥଳଜୀବୀ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାସାଗରମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଜୀବ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ଯାହାକୁ ଟିକ୍ଟାଲିକ୍ କୁହାଯାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ଜୀବ ନିଜ ଫିଙ୍କ୍ସକୁ ଗୋଡ଼ ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସମୟର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଏହି ଜୀବ ବିକଶିତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଟେଟ୍ରାପୋଡ୍ସ।
ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 36 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଟେଟ୍ରାପୋଡ୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବିକଶିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଏମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସମୟ କ୍ରମରେ ଡାଇନୋସର, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମ୍ୟାମାଲ୍ସ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାର ଥିଲା। ସମୟର ସହିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 95% ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଜୀବ ହିଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗରମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାଟି ତଳେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ରୂପରେଖ ପ୍ରାୟତଃ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ଭୂଭାଗ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ଥଳଭାଗ ତିଆରି କଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ପ୍ୟାଞ୍ଜିଆ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ 5% ଜୀବ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିଜର ଶାସନ ଚଳାଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଡାଇନୋସର୍ସ। ଡାଇନୋସର୍ସ ସେହି 5% ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଡାଇନୋସର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଥିଲେ। କିଛି ଶାକାହାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ମାଂସାଶୀ ଥିଲେ। ଏମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କଲେ। ପ୍ରାୟ 11 କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା କଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ ହୋଇଯିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।